Hello everyone, I'm Gayatri, BCom first year of NSS College, Manjeri. So, today I'm here to give an explanation about advantages and disadvantages of privatization in India. So, first of all, let me give an introduction to the topic. Privatization in India. In 1991, India made some major policy changes in their economic ideologies. There were stagnation and slow growth in the economy. So, in 1991, there was a very slow growth in the economy. 1991-ൽ എക്കണോമിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So, to tackle these problems, the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh introduced some major economic reforms. Now we call it the liberalization of the Indian economic reforms. So, അന്ന് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് he introduced many economic reforms. അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിബറലൈസേഷൻ of the Indian economic reforms. And then privatization has a very broad aspect in the economics. Economics-ൽ തന്നെ privatization എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ it is a very important area. So now we can discuss about the advantages and disadvantages of privatization in India. ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ കുറേ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഓഫ് അവർ സെഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഫസ്റ്റ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ഇൻ ദ ബിസിനസ് വേൾഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ്. Competition drives entrepreneurs and service providers to innovate the products and services they offer and work to make their offerings more appealing to consumers than their competitors. So, in this business world, today's business world, competition is a very good thing. ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വേൾഡിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ there was only government in the market. So, all the control was within their hands. സോ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അവരുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. സോ ആസ് ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാവാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ. When the government is the sole provider of a service, there is no impetus to consistently innovate or serve the consumer resident under the government's jurisdiction better than he was being served before. Competition pushes service providers to lower their operating cost, which can mean the savings are passed on to the consumers. So, when there was only government, before privatization came into place, there is nothing ന്യൂലി ഇൻവെൻറ്റഡ്, പുതിയതൊന്നും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ വെൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകം കൂടുകയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ. സോ വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ സേവിങ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ, കൺസ്യൂമേഴ്സിനൊരു സേവിങ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ട് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയാണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ സേവിങ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. When a public service is privatized, it can become immune to political influence. This is because instead of having companies and special interest groups for favor from the government office in charge of the service by making strategic campaign contribution and providing vocal support, the private provider is focused on profit. That doesn't mean there is no chance for corruption, though in some ways privately operated public services have a greater corruption risk than service provided by the government.
ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ്, പബ്ലിക് സർവീസസ് പണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു, അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം ഇമ്മ്യൂൺ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ പലതരം സ്ട്രാറ്റജിക് ക്യാമ്പയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും വോക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കറപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറയണേ, കറപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം അവർ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? പ്രോഫിറ്റിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നല്ലോ പബ്ലിക് സർവീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ the public services operated by the private have more corruption than the earlier situation. So, the next advantage is tax reduction and job creation. By providing public service more efficiently and at a lower cost by privatizing them, governments can lower the tax they impose on residents. In some cases, privatizing a public service like a prison can create job opportunities for residents in an area, increasing the quality of life for them and strengthening the local economy. So, when the costs are reduced due to privatization, it can lead to lowering the tax burden in the hands of the residents. Also, many jobs are created which can lead to job opportunities for the people in an area, which can lead to higher income. Higher income can lead to quality of life, good quality of life, and അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ എക്കോണമിയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടാക്സ് കുറയുന്നത് കൂടി ജോബും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പം 3 അഡ്വാൻറ്റേജാണ് പഠിച്ചത്: ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇമ്മ്യൂൺ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, ആൻഡ് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്, disadvantages of privatization in India. First disadvantage is less transparency. One important disadvantage to recognize is the opportunity for bribery and corruption that come with privatization. So the main disadvantage of privatization is corruption and bribery also comes with the privatization. Privatization varumma avade corruptionum briberyum undu. Typically, private companies are less transparent than government offices, and this reduced transparency paired with a drive for profit can be a breeding ground for corruption. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസിനേക്കാളും ലെസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കറപ്ഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ മാത്രമാണ്. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. There is also the issue of inflexibility that can come with privatization. Typically, government sign lengthy contracts with private service providers. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ വരികയാണ്. കാരണം ടിപ്പിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ലാർജ് കോൺട്രാക്ട്സ് സൈൻ ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സുമായിട്ട്. These contracts can span for decades, locking residents into one service provider for lifetime. Although a private company might make itself attractive to win a contract, its service can take a quality nosedive once it's in place and its consumers are complacent. So, ഇതൊരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അവർ വേറൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല, എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, higher cost to the consumers. Although privatization is usually promoted on the basis that it will reduce consumers' cost, it can also drive cost up. It is said that privatization leads to reduce or reduction in the cost. കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദ കോസ്റ്റ് അപ്പ് ഓൾസോ. According to non-profit consumer advocacy group Food and Water Watch,
ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർ സർവീസ് ഫോർ മിൽവോക്കി വുഡ് കോസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് 59% മോർ ദാൻ ദേ വർ പേയിങ് ഫോർ പബ്ലിക് വാട്ടർ സർവീസ്. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടർ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാവും, പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവർ ആ ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാച്ച് കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈവറ്റിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ 59% മോർ പൈസയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ that clearly states that privatization leads to driving up of cost. So we have gone through the disadvantages of privatization in India. Now the last topic, let's discuss about privatization pros and cons in a glance. Privatization pros and cons ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാം. പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസും കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോസ്, greater efficiency. So privatization can lead to greater efficiency. ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാകുമ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെന്ന് ഒരു ഇതുമില്ല. അവരൊന്നും ചെയ്യാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നോക്കാതെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പം അത് അവരെ തന്നെ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റിനെയും. സോ നെക്സ്റ്റ്, ലോവർ ടാക്സസ് ഫോർ റെസിഡൻസിന് ടാക്സ് വളരെ കുറയും, അവർ അത്രയും കുറച്ച് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി. റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ഡ്രൈവ് സർവീസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റർ സർവീസ് ത്രൂ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്തോറും എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് കുറേ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോക്കുമായിരിക്കും ആരാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന്. അപ്പം അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവർ കൂടുതൽ നല്ല സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം അവിടെ ബെറ്റർ സർവീസാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, എ ഗ്രേറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ടു ഒക്കർ. ഒരു ഫ്രോഡും കറപ്ഷനും വരാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹയർ കോസ്റ്റ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാലും കോസ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതൊരു ഹയർ കോസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റ് കാരണം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല അവിടെ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റാദർ ദാൻ റെസിഡൻസ് നീഡ്സ് ആസ് എ പ്രൈമറി മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ്, അല്ലാതെ റെസിഡൻസിൻ്റെ നീഡ്സ് അല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് എവ്രി വൺ ഹാവ് got a glance about the topic. I thank everyone for watching this. With this I conclude. Thank you.